आमर ये जो बॉम्बे विस्फोरण है हाँ अजमल कसाब को धरा है तार विचारालय विचार चलला विचार रे ताको फांसी निश्चित है विचारपति कहला को फांसी दि फांसी तो एक स्वाभाविक हुए नहीं तेणु ताप निश्चित कर्मचारी न था पुणी घात को खोजा है एवं फांसी दवापाई ताकू पैसा भी दिहला पारिश्रमिक तो आम जदि कहवा जमीती फांसी दवापाई पारिश्रमिक जेहेतु से दोष कर विचारपति आदेश देले से आदेश को जी कार्यकारी करिवो ताकू पारिश्रमिक दिया मन करंतु आज आम कहवा ये संसार रे जति खराब काम जी जोड़ी जाकू जी मारदेला हत्या होची जोड़े व्यभिचार होची जोड़े शोषण होची लुंठन होची ये सब काम मन करंतु ईश्वर फाइनाल कले जे ये झील मैंने सब खराब काम करते तेणु आंकर रास्ता घाटे आंकर इज्जत लुंठन कर जो मैंने इज्जत लुंठन करेंगे कौन दवा कथा पारिश्रमिक एटा ईश्वर दी तीन टा जिनस एक तो आम सम्मान दवा कथा जाओ तुम गोटे भल कम कल बेकर गोटे फुलमाड़ पकेवा गोटे किसी पारिश्रमिक दवा बड़ बड़ खबर कागज बाहर कर जाओ ये एमाने सब हेले ईश्वरंकर प्रेरित दूत कहीं ईश्वर काम कर द्वारा समाज स्थिर रहिबो केबे ये विचार द्वारा आम तो तानार केस करछे ताको अपराध कहचे अपराध कोटा जो कथा करा जिबा कथा नुह निषिद्ध सेटा कहले अपराध ईश्वरंकर आदेश कार्यकारी करिया तो अपराध नुहे तेणु जना पड़ुची ए जो काम ये ईश्वर करे ना जेहेतु आम से लोक ना केस करुचे आम तो गोटे अपराध बोली कहचे आम ताकू दंड दौचे विचारालय न्यायालय ताकू दंड दौची तेणु ए प्रमाणित होची ए कथाटा ईश्वर व्यवस्थार अंतर्गत नुहे द्वितीय कथा परमात्मा न्यायकारी मन करते गोटे जीवात्मा पूर्वजन्म रे खराब कर्म कला हेले परमात्मा से जीवात्मा को कर्मफल कौन निजे दे पारे सी कहीं आउ जन को खराब करेंगे एबे मन करंतु जनकर चोरी है गोटे अपमिश्रण है गोटे व्यभिचार है व्यभिचार करने जड़े लोक आउ जन को ऊपर खराब काम असदाचार कला हेले परमात्मा ताको दंड देवाई आ संस्कार कहीं खराब करेंगे अब तो संस्कार खराब है ना समाज रे गोटे खराब परंपरा तैयारी है ना तो परमात्मा कौन चाहते संसार गोटे खराब परंपरा तैयारी हो परमात्मा कर्मर फल देवाई कैंसर रोग भी करदे पारे अंध करदे पारे मूक करदे पारे हजार प्रकार रोग अच्छी तार किडनी फेलर करें तार लंग्स फेलर करें ताकू जन को कहीं कहे तू जा जाकि व्यभिचार कर बोली तेणु ये जो संसार रे जहाँ जहाँ होची ये सब ईश्वर द्वारा नुहे कि पूर्वजन्मर कर्मफल नुहे ये संपूर्ण भाव में से नुआ कर्म तेणु से ना अपराधी कहुच्छी दंड दिखाई ना ये अपराध जानतानी ओके ताले स्वामी आम पुणी से प्रारब्ध को टे बुझे प्रारब्ध कथाटी आम आलोचना हुए गोटे पिलाटी जन्म है से बहुत बड़ घरे जन्म होती आज्ञा आम भाई पिलाटी गोटे फाइनान्शियल बा गोटे गरीब घरे जन्म होती लोक बुझेदेले से पूर्व जन्मर भल कर्म करथिला बेले आज से अयस्र अच्छी भलरे चलुची ए जन्म पूर्वजन आम खराब करूँ बोले गोटे गरीब घरे जन्म हो आज्ञा वास्तविक आपण विचारधारा प्रारब्ध कौन सब बड़ कथा हूँ कर्मर जो आम कर्म करुचे फलर प्राप्ति दृष्टि कर्मर तीनोटी स्थिति गोटे है क्रियमाण गोटे है संचित आउ गोटे है प्रारब्ध ये हूँ तीनोटी स्थिति क्रियमाण माने कौन जो समय रे आमे गोटे कर्म करुचे सेटा हूँ क्रियमाण जमिति गोटे पिला परीक्षा रे परीक्षा हॉल रे बसची ताको क्वेश्चन पेपर आंसर पेपर दिया है से आंसर सीट रो उत्तर लिखुची क्रियमाण समय कौन गोटे सुविधा अच्छी क्रियमाण समय कर्म को संशोधन कर संभावना था जड़े कुंभार हांडी टे कर बर्तमान से ओदा माटी नहीं गोटे आकार दौर
ମନେ କରନ୍ତୁ ବାଡ଼େଇଲା ବେଳକୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଫାଟିଗଲା କି କଣା ହେଇଗଲା ସେ ତାକୁ ଚକଟିକି ଆଉଥରେ କରିଦେଇ ପାରିବ। ସୁଧାରି ହବ ସେଇ ସମୟରେ। କ୍ରିୟମାଣ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସଂଶୋଧନର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ପୋଡ଼ିଦେବ ଆଉ ସେ କିଛି କରିପାରିବ। ଆଉ କିଛି ନଥିବ ହାତରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରି କରି ଚାଲୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଯେ ହାଣ୍ଡି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲା, ତ ମୁଁ ହାଣ୍ଡି ନେଇକରି କୁଣ୍ଡ କରିବି, ସେ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ଚକଟି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଚକଟି ପାରିବନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ପରୀକ୍ଷାରେ ହଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତାକୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଟାଇମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଭିତରେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଉତ୍ତର ଲେଖିଦେଲା, ଆନ୍ସର ସିଟ୍କୁ ଆଉ ସବମିଟ୍ କରିନି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଢ଼ିବି, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ ସେ କରେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ତା ପାଖରେ ସଂଶୋଧନର କ୍ଷମତା ଅଛି। ଜଣେ ମା ଜଣେ ଗୋଟେ ଅତିଥିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ବଢ଼ିଆ ପନିର ତରକାରୀ କରିଛନ୍ତି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜି ସିଏ ନୂଆ ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ରଟେ ଗୋଟେ ଅଲଗା କମ୍ପାନୀରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣରେ ପକାଉଥିଲେ ଇଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ରାଗ ହେବ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ମନକୁ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆରେ ଭାଇ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଚାଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ରାଗ ହେଇଯାଇଛି, ଯେହେତୁ ନୂଆ କମ୍ପାନୀର ସେ ପାଉଡ଼ର ପକାଇଛନ୍ତି ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଇଏ ପୁରୁଣା କମ୍ପାନୀରେ ଏତିକି ପକାଇଲେ ଯେତିକି ରାଗ ହେଉଥିଲା ବି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରକାରୀ ବସିଛି, ଇଏ କ୍ରିୟମାଣରେ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି ସୁଧାରିବାର। ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ 2-4 ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲେ, ଆଳୁ 2ଟା ସିଝେଇକିରି ପକାଇଦେଲେ, ଅଥବା ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି କରିକି ସେଥିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେଠି ବଦଳେଇ କରିଦେଇପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀରି ବସେଇଛନ୍ତି କି ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି କି ଖେଚୁଡ଼ି ବସେଇଛନ୍ତି, ସେ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସେ ଅଧିକାରଟା ପଳେଇ ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ସେମିତି ପିଲାଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରୀକ୍ଷା ହଲରେ ଲେଖୁଛି, ଇଏ କ୍ରିୟମାଣ। ଯେତେବେଳେ ସେ ପେପରଟେ ସବମିଟ୍ କରିଦେଲା ଇନଭିଜିଲେଟରଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ପେପରରେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, ଇଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇକି ରହିଲା, ଆକୁ କୁହାଯାଏ ସଞ୍ଚିତ କର୍ମ, ଇଏ ସଞ୍ଚୟ ହେଇକି ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା। ଯେତେବେଳେ ତାର ଇଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ମାର୍କିଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଇକରି ପୁରା ଟେବୁଲେସନ୍ ହେଇକରି ବ୍ଲାକ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲାଗିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ଫଳ ମିଳିବାଟା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ପ୍ରାରମ୍ଭରୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ ସେ କ୍ରିୟମାଣ, ଯେତେବେଳେ କର୍ମ କରିସାରିଲେ ସେ ସଞ୍ଚିତ, ତାର ଫଳ ଆହୁରି ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସ୍ଥିର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଜାରରୁ ପରିବା କିଣୁଛେ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ବଦଳେଇ ପାରିବା, କୋବି ବଦଳରେ ଟମାଟୋ, ଟମାଟୋ ବଦଳରେ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏଇଟା ନେଲା, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରକୁ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଇଏ ଘରେ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଥରେ ଫେରାଇଲେ ଅପରିଚିତ, ସେ କହିବ ନା ନା ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ହୁଏତ ମନା ବି କରିପାରିବେ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମକୁ କରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତରକାରୀ ଆଉ ହେଇନି, ସୁଧାରି ପାରିବା। ହଁ, ସେ ରହିଲା, ଆମେ ରାନ୍ଧିପାରିବା ନ ରାନ୍ଧିପାରିବା, ସେ ରହିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାଲି ସକାଳୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପରିବା ଆମ ଡାଲାରେ ରଖାହେଇଛି, ଆଳୁ 2ଟା ବାହାର କଲେ, କୁନ୍ଦୁରି 3ଟା ବାହାର କଲେ, କୋବି 1 ବାହାର କଲେ, କି ଜହ୍ନି 4ଟା ବାହାର କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଆମେ ଡେକ୍ଚିରେ ପକାଇଲେ, ଇଏ ଫଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇଆ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଡାଲାରେ ଥିଲା ଆମେ ଭଜା କରିପାରିବା, ତରକାରୀ କରିପାରିବା, ସନ୍ତୁଳା କରିପାରିବା, ଇଏ ଗଚ୍ଛିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏ କୋବିଟା ଯେଉଁ ଅଣା ହେଇଛି, ଇଏ କୋବିଟା ଭଜା ହେବ କି ଇଏ ସନ୍ତୁଳାରେ ପଡ଼ିବ କି ଇଏ ବିରିୟାନୀରେ ପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିସାଇଡ୍ ହେଇନି। ଯେତେବେଳେ କୋବିଟାକୁ କାଢ଼ି ଆମେ ବିରିୟାନୀରେ ପକାଇଦେଲେ ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ, କୋବିଟାକୁ କାଢ଼ିଲେ ଆମେ ତରକାରୀରେ ପକାଇଦେଲେ ଇଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ନାଇଁ ଆମେ ଜହ୍ନିଟାକୁ ବାହାର କରି ଅମୃତଭଣ୍ଡାକୁ ବାହାର କରି ସନ୍ତୁଳାରେ ପକାଇଦେଲେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ସନ୍ତୁଳା ହେଇଗଲା, ଇଏ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବ, ତେଣୁ ଇଏ ହେଇଗଲା ପ୍ରାରବ୍ଧ। ସେମିତି ଆମେ ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରୁଛେ, ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା, ଏ 3ଟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କର୍ମ କରୁଛେ। ତ ଦିନ ସାରା ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ ଏ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟୋର ହେଇ ଚାଲିଛି, ଘରେ ଯେମିତି ଆମେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଷ୍ଟୋର କରୁଛେ ସେମିତି ଷ୍ଟୋର ସଞ୍ଚିତ ହେଇ ଚାଲିଲା। ତ ଆମର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମରେ ଏମିତି କର୍ମ ଚାଲିଛି, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବାତ୍ମା ପଛରେ। ସେ କର୍ମ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ପରମାତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି, ଆକୁ କୁହାଯାଏ କର୍ମାଶୟ, ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମର ଷ୍ଟୋରେଜ। ତ ନେକ୍ସଟ କର୍ମ ପାଇଁ ଯେଉଁ କର୍ମକୁ ମିଶାଇକରି ପରମାତ୍ମା ବିଚାର କରନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପ୍ୟାକେଜଟାକୁ ଦିଆହେବ,
तो सेतବେଳେ ତାହା ହେଇଯାଏ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଆଉ ତାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟ। ଓକେ ତେଣୁ ଭାଗ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ବି କୌଣସି ଏକ ସମୟରେ ଆମର କ୍ରିୟମାଣ କର୍ମ, ଆମେ ହିଁ ସେ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଆମର ଭାଗ୍ୟ ଲେଖନ୍ତି, ଭଗବାନ କିଛି ଲେଖାଲେଖି କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଖାଲି ମାର୍କିଂ କରନ୍ତି। ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରିବେ। ହଁ, ମୁଁ ପଚାରୁଛି ପରୀକ୍ଷାରେ ପିଲା ପେପର ଲେଖେ ନା ସାର୍ ଲେଖନ୍ତି? ପିଲା ଲେଖେ। ପିଲା ଲେଖେ ନା, ସାର୍ ଖାଲି ମାର୍କିଂ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ, ଭଗବାନ କିଛି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଖାଲି ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି। ସ୍ୱାମୀଜୀ ମୁଁ ଟିକେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏବେ ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସର ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ଆଇସି ଭିତରେ ବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସାହାଯ୍ୟରେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସତେଜ କରିକି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀର ବଡି ଗୁଡାକ ଡିକମ୍ପୋଜ ହଉନି, Decompose ମାନେ ଅଲରେଡି ଡେଡ୍ ବଡି କିନ୍ତୁ ଡିକମ୍ପୋଜ ହଉନି। ଡିକମ୍ପୋଜ ହଉନି। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ନା କେବେ ସେ ଲୋକ ଆଉ ଥରେ ଜି ଉଠିବେ। ମୁଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଆତ୍ମା ଆଉ ଥରେ ମୃତ ନା ନା ନା, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଶରୀରକୁ ଆପଣ ସତେଜ କରି ରଖିବା ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ। ଶରୀର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ କୋଟି କୋଟି ବିଷୟ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତା ପାଇଁ, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଦେଖ, ଇଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ। ହଁ, ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ଜୀବନ ତ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ହୁଏ, ହୁଏତ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ହଉ, 500 ବର୍ଷ ହଉ। ମୋର କହିବା କଥା ହଉଛି, ଆଗ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ଜନ୍ମ କ'ଣ ମୃତ୍ୟୁ କ'ଣ ଏ କାମ କରେ କି? ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଶରୀର ସହିତ ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗର ନାମ ଜନ୍ମ, ଶରୀରରୁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଲଗା ହେଇଯିବାର ନାମ ମୃତ୍ୟୁ। ସେ ବି ଠିକ୍। ଏବଂ ଏ କଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଶରୀର ସହିତ ଜୀବାତ୍ମାର ସଂଯୋଗ କାହିଁକି ହୁଏ ନା ତାର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ କର୍ମ କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା, ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଏବଂ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଲା ଭୋଗ, ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ଅପବର୍ଗ। ତ ଏଇ ପଛରେ ତମେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମୋତେ ପଚାରିଥିଲ, ଇଏ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଏ ପ୍ରାରବ୍ଧରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଚାର କରୁଛେ, ଜଣେ ଗରିବ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଏବଂ ଜଣେ ଧନୀ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି, ଇଏ ଆଲୋଚନା ଆମର ଚାଲିଥିଲା, ରହିଯାଇଥିଲା। ତ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାରବ୍ଧ ମିଳେ, ସେ ପ୍ରାରବ୍ଧ କେଉଁ ଆକାରରେ ମିଳେ ନା କର୍ମର ଅନ୍ତିମ ଫଳଟା ହେଉଛି ସୁଖ ଅଥବା ଦୁଃଖ। କର୍ମର ଅନ୍ତିମ ଫଳଟା ହେଉଛି ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ। କିନ୍ତୁ ବା ସୁଖ ଆଉ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ମିଳେ, ସେ ମିଳିବା ପାଇଁ କିଛି ସୋର୍ସ ଦରକାର। ନା ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ, କି ଖାଦ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିବ, କି ଆମେ ଯେତିକି ଦିନ ସଂସାରରେ ବଞ୍ଚିବା ସେ ଆୟୁଷ ବୟସ ଅନୁସାରେ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସତୀ ମୂଲେ ତଦ୍ବିପାକ ଜାତି ଆୟୁରୁ ଭୋଗାଃ। କର୍ମର ଫଳ ବା ପ୍ରାରବ୍ଧ ବା ଭାଗ୍ୟ ଆକାରରେ ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ମିଳେ ନା ଜାତି, ଆୟୁ ଆଉ ଭୋଗ। ଆମେ ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରୁଛେ ତ ତାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାହେଇଛି। ପ୍ରାରବ୍ଧ, ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ସବୁବେଳେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ମିଳିବ ତା ବି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟେ କର୍ମର ଫଳ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ ତାକୁ ପ୍ରାରବ୍ଧ କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ବି ଏ ଜନ୍ମରେ ମିଳିପାରେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି? ଜଣେ ଲୋକ ମାସେ ଚାକିରି କଲା, ଆହୁରି ବହୁତ ତଳକୁ ଆସିବା, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ମୂଲିଆକୁ ଡାକିଲେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ବଗିଚା କାମ ଅଛି, ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ଯାଉଥିଲା, ଭାଇ କିଏ ବଗିଚା କାମ କରେଇବ କି? ଆମେ ତାକୁ ଡାକିଲେ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଭାଇ ଏତିକି କାମ ଅଛି, ସେ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ 4 ଘଣ୍ଟାର କାମ ଅଛି କି 5 ଘଣ୍ଟାର କାମ ଅଛି, 6 ଘଣ୍ଟାର କାମ ଅଛି, ଏତିକି କାମ କରିବେ, ଏତିକି ପଇସା ନେବେ। ତ ସବୁ ବିଚରା 5 ଘଣ୍ଟା କି 4 ଘଣ୍ଟା କି 6 ଘଣ୍ଟା ଯେତିକି ଆପଣ କହିଥିଲେ ସେତିକି କାମ କଲା, 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆପଣ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ। ଇଏ ତ କର୍ମ ଏବେ ବି ହେଲା, ଫଳ ଏବେ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ କର୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? କ୍ରିୟମାଣ, ତାର କାମ ସରିଗଲା, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଗଲା, ଆପଣ ତାର ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କଲେ, ତା ହାତକୁ ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ତାର ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମର ଫଳ ବି ଏ ଜନ୍ମ ମିଳେ। ତ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ଦୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ବେଦନୀୟ। ଯୋଗ ଦର୍ଶନର ଭାଷାରେ ସତୀ ମୂଲେ ତଦ୍ବିପାକ ଜାତ୍ୟାରୁ ଭୋଗାଃ। ତ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଲେଶମୂଳ କର୍ମାଶୟ ଦୃଷ୍ଟ ଅଦୃଷ୍ଟ ଜନ୍ମ ବେଦନୀୟ, କର୍ମଫଳ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ବେଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି ଏବଂ ଗୀତା, ଇଏ 3-4ଟା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ମୌଳିକ ଆଧାର, ଯେଉଁଠି ବିବେଚନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ବିସ୍ତୃତ ବିବେଚନା ଟିକେ ଯୋଗ ଦର୍ଶନରେ କରାହେଇଛି। ଏ ଯୋଗ ଦର୍ଶନ ସୂତ୍ରରେ କୁହାହେଲା
आमे जो कर्म करुचे तार फल गोटे हूँ दृष्ट जन्म वेदनीय। दृष्ट जन्म माने कौन ए जन्म रे वेद शब्द अर्थ हूँ प्राप्त करवा ए जन्म रे जो ए जन्म रे कर्म कले ए जन्म रे मिलगला ये दृष्ट जन्म वेदनीय। आउ गोटे हूँ अदृष्ट जन्म वेदनीय ए जन्म रे कले किंतु से कर्मर फल ए जन्म में प्राप्त हो पारिबो नाही रहीगला तो सी हूँ अदृष्ट जन्म वेदनीय। जमती गोटे उदाहरण स्वरूप मुझे कहबी आम गोटे नियम कर मन कर सरकार गोटे नियम कर गोटे मनीषटी को जी मार ताको फांसी दिया सरकार गोटे नियम कले गोटे मारू कि दीटा मारू कि तीन टा मारू जहाँ आईपीसी रे अच्छे नियम अच्छे मन करंतु जड़े लोक गोटे गनटे नेला आउ मार्केट ऊपर फायरिंग कला ए जो अजमल कासा से गोटे लोक को मारनी केते लोग बहुत लोग मारी बहुत लोक मारी। अच्छा सरकारी नियम अच्छे गोटा को मारले आप थरे फांसी देवे 100टा लोक मारले के थर फांसी देवे कहतु आपण हाथ तो नियंत्रण नहीं ठीक आपण गोटे लोक बहुत लोक पचारती भाई ए जन्मर कर्मफल ए जन्म ही मिलियो मु तांको पचारे तम नियंत्रण रे ए जन्मर सबु कर्मर फल नाही तमें नियम कर गोटे लोक को मारले फांसी दब 100 लोक मारले कौन कर 100 थर फांसी तुम दे पार कि कौन से लोक नियंत्रण नहीं केवल भगवान ही दे पार आउ बाकी जो 99 लोक मारी तो अन्याय फेर हम कि नहीं जड़े लोक को मारले भी थरे फांसी 100 लोक को मारले भी थरे फांसी ये न्याय केमती है 10 ग्राम 1000 ग्राम सामान हो पार एति पाप से पाप तेणु ये जो पाप रहीगला तेणु ये सब कर्मर फल पर जन्म ही मिल तेणु आपको कहुए अदृष्ट जन्म वेदनीय ये लजिकाल जिनस तेणु आमको आउ थे जन्म नवा पड़ो। तो आम जो जन्म नवा जो प्रश्न पचार जड़े गरीब घर जन्म हो धनी घरे जन्म हो ये सब कर्मफल आधार हो जो क्षेत्र रे जीवात्मार चयन करिवार स्वतंत्रता अच्छी से ईश्वर कर्मफल दियंती ना। अच्छा ये गोटे बड़ बड़ कथा बहुत कथा तुम विचार कर तमे बाजार को गल अन्य मनस्क ही पकोड़ा बैगण बुढ़ा भेंडी आउ पचा माने हलदिया हो जाए पचा ये आपणकर पोटल धरिकी पलि आस या तो तुमको बाछिबार जना नहीं लंबा लंबा भेंडी धरिकी आसिल सबू जाक बुढ़ा भेंडी किनला बेलू तार शेषटा को भांगिले जना पड़े तुम कौन भाव छोट भेंडी कहीं देवी बड़ भेंडी भल धरिकी आसिल बड़ बड़ बैगण आनी खाली मंजी से भितर भर्ती होकर अच्छी तुम बैगण जना नहीं आ मन कहूँ तुम थे तुम सांग सहित जाइल सी जो आंब किणीला से आंबर देखते जे ग्रीन आंबटा कम रेट्रे किणीला आ येलो आंबटा अधिक रेट्रे किणीला तेणु आम कौन कर तुम येलो येलो जी पोटल अधिक रेट दी किणिक आनिल घर को आणला तेतबे तुम धर्मपत्नी तुमको स्तुति प्रार्थना उपासना कले मधुर भाषा तो सेतबे तुम कौन होल मो भाग्य यहाँ भाग्य यहाँ भगवान तुम बेग भर्ती कर तेना सब मन रख जो जगार आमर चयन कर स्वतंत्रता अच्छी से जगह भगवान कर्मफल बिल्कुल भगवान सब ना भगवान जमा दायी नुहति कि भगवान दायित्व नियंती ना से भगवान से तुमको दे दीजिए दायित्व संसार रे भगवान देख संसार रे मनीष किसी कर्म करे भगवान किसी कर्म करते ये बड़ गुरुत्वपूर्ण जिनस जो कर्म मनीष करिपारिब नहीं भगवान से कर्म करती आउ जो कर्म मनीष करिपारिब भगवान से भीतर बिल्कुल दखल दियंती नहीं। उदाहरण स्वरूप माटी तैयारी करवा भगवान का काम इटा तैयारी करवा हांडी तैयारी करवा कुंड तैयारी करवा ये भगवान का काम ये मनीषर काम भगवान काम नुहे। धान तैयारी करने पर्यंत भगवान काम बिरियानी करवा खिचड़ी करवा भगवान काम नुहे तेणु आज बिरियानी कला बेलू पोड़गले भगवान करना धान तैयारी करने पर्यंत परमात्मा करते से भली भाव में लुहा पत्थर तैयारी करवा भगवान काम स्टील तैयारी करवा मनीषर काम तेणु स्टील क्वालिटी भगवान आपण भूल स्टील क्वालिटी आने भगवान देले भगवान स्टील तैयारी करते तेणु भगवान करना सेमती माँ बापा जो चयन आम कले आम चयन करने माँ बापा चयन हाँ आमे आमे कही जे मु आंक घरे छुआ है जन्म हेबी मु ता घरे छुआ है जन्म हेबी जोठे आमर चयनर स्वतंत्रता नहीं सेटा परमात्मा को व्यवस्था तेणु माता पिता मिलवा एवं संतान मिलवा सब परमात्मा ये आम कर्म परमात्मा काम से कर्मफल आधार रे
परमात्मा भी तांको इच्छार नहीं तेणु ये आमर पूर्व कर्मर फल ମାନେ ପରମାତ୍ମା ଗୋଟେ ଭଲ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ एक्जाक्ट वैल्यूएशन Exact valuation. एपट नहीं कि सेपट नहीं ସ୍ୱାମୀଜୀ ବଡ଼ କଥାଟି ମୁଁ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ପରମାତ୍ମା କ'ଣ ସେଠି ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କରନ୍ତି ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣ ବିଚାରରେ ବୁଝେଇବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଯେଉଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା କଥା अच्छा ହେଲା, ଅନେକ ଲୋକ ମଲେ आज्ञा ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୋର ମନେ ନାହିଁ କେତେ ଲୋକ ମଲେ କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲା आज्ञा ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କର କେବେ ନା କେବେ ଜାତକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଥିବ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଥିବେ 70 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ହୁଏତ କହିନଥିବେ ତୋର ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ଏଇ ସମୟରେ ଅଛି ବା ଏତେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ ସେଇ ସମୟରେ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହେଲା आज्ञा କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବଞ୍ଚିଲା आज्ञा ଏଇ ବିଚାରକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି माने एठी दुईटी प्रश्न ही ହଁ ज्योतिष कहवा न कहे गोटे भिन्न विषय ହଁ प्रेडिक्शन आउ गोटे कथा ये दीटा उठी पारे कौन जेतिकी लोक मले सेतिकी लोकंकर कर्मफल समान थिला कि एवं से तारीख रे से समय रे से विमान रे सेमिति दुर्घटना मिलवे ए कथा ईश्वर आगु स्थिर करथिले कि କରିଥିଲେ କି ये प्रश्न उठिबो गोटे एवं जो लोकटे बंची गला से लोकटा ही जड़े एतिकी दुर्घटना बंचो ता कर्मफल सेमती थिला कि माने बाकी जेतिके मले सेमानकर कर्मफल अनुसार जे भाई सेमाने सेठी मरिवे एवं जो लोकटे बंची गला आ कर्मफल अनुसार ये जड़े ही बंचो ए भली व्यवस्था थिला कि ହଁ କ'ଣ ସେ ବିଚାର ସେ କଥାଟି ଆପଣ ବୁଝେଇବେ नहीं ये जमती गोटे दुर्घटना कहलो तुम प्रथम कौन कहल ये जो अहमदाबाद है कौन एटा विमान ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା दुर्घटना ଆଚ୍ଛା सब शब्द कौन है एटा ଆଚ୍ଛା ये शब्द ही बुझे एटा गोटे दुर्घटना ये गोटे सामान्य घटना नुहे दुर्घटनाटा ईश्वर व्यवस्था नुहे प्रथम बुझा